کپڑے دھوتے دھوتے شبانہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کو اپنی جانب اس طرح کھینچ رہا ہے جیسے درخت کے ساتھ اگی ہوئی مضبوط شاخ کو توڑ کر الگ کرنا چاہتا ہو۔ سیدھے ہاتھ میں صابن پکڑے فرش پر رکھے کپڑے کو وہ مل مل کر دھو رہی تھی۔ اس کا ہلتا ہوا بدن رک گیا۔ الٹے ہاتھ کو سینے پر رکھ کے اس نے دل کی کیفیت محسوس کرنا چاہی۔ اندر کچھ کلا بازیاں سی محسوس ہو رہی تھیں۔ کل رات سوتے میں بھی اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو پکڑ کر زور سے کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر جاگی اور بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں بستر پر بیٹھی وہ آنکھیں چھپک چھپک کر اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید کچھ اور بھی ہو، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار جوں کا توں تھا۔ وہ پھر سو گئی۔ معمول کے مطابق صبح اٹھی۔ وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ کچن اس نے کبھی کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ شوہر کو ناشتہ دیا۔ اسے آج گجرانوالہ اپنی دکانوں کا کرایہ وصول کرنے جانا تھا۔ وہ چلا گیا۔ چھوٹی بیٹی ناشتہ کر کے اپنے کلینک میں چلی گئی تھی۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ گلی میں کھول کے والدین نے اسے ایک ہومیوپیتھک کلینک کھول دیا تھا۔ پہلے اسے باقاعدہ 3 سالہ کورس بھی کروایا تھا۔ اس سے بڑی 3 لڑکیاں بیاہ دی گئی تھیں اور اکلوتا بیٹا لاٹری کے ذریعے کینیڈا چلا گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی طلعت کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ شوہر نے پہلے ہفتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ دکھ شبانہ کے کلیجے کو لگ گیا تھا۔ اگرچہ باپ نے ہمت باندھ کے ایک اچھے کام پر لگا دیا تھا جہاں وہ غریبوں کا علاج مفت کرتی تھی۔ جب دل کی کھچاوٹ اور گھبراہٹ بڑھتی ہی گئی تو شبانہ کپڑے چھوڑ کر ننگے پیر ننگے سر باہر آ گئی۔ طلعت کو آوازیں دیں۔ اس وقت کلینک میں کوئی مریض نہیں تھا۔ وہ دوڑی آئی۔ زرد ہوئی ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے امی؟ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی دوائی لاؤں؟ اس نے ماں کی نبض پکڑ لی۔ نہیں، جلدی سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ تمہارے ابو تو ابھی کہیں راستے میں ہوں گے۔ امی، آپ کپڑے بدل لیں۔ آپ کے سارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ میں باہر نکل کر رکشہ پکڑتی ہوں۔ اتفاق سے ایک خالی رکشہ سامنے نظر آیا۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا، ماں کو بٹھایا اور محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا، ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوراً کسی ہسپتال لے جائیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب، ان کی تو حالت غیر ہو رہی ہے، وقتی طور پر کوئی دوائی تو دیں تاکہ یہ ہسپتال تک جانے کے قابل ہو سکیں۔ نہیں نہیں، ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وقت ضائع نہ کریں، فوراً جائیں، جلدی لے جائیں، جلدی جلدی۔ ڈاکٹر یوں گھبرا کر پیچھے ہٹا کہ طلعت کو سخت غصہ آیا، حالانکہ وہ فیس اور دوائیوں کے پیسے ساتھ لے کر چلی تھی۔ مگر ڈاکٹر نے تو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ رکشہ ابھی باہر کھڑا تھا۔ گرتی پڑتی ماں کو اس نے رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے سے کہا، پبلک ہسپتال میں لے چلو۔ ماں کو اپنے کندھے سے لگا کر اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال دیا تھا کہ رکشے کے جھٹکے اسے تکلیف نہ دیں۔ پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس کی نبض چیک کرتی جس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ اپنے پہلو کے ساتھ لگا کر اس کی دھڑکنیں شمار کرنے کی کوشش کرتی۔ رکشے کے بے ہنگم شور میں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر وقتی طور پر کوئی دوائی دے دیتا تو کیا حرج تھا؟ ماں بے سدھ ہوئی جاتی تھی۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ پبلک ہسپتال آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رکشے والے سے کہا، وہاں سامنے جہاں ایمرجنسی لکھا ہے لے چلو۔ باہر ہسپتال کے کچھ ملازم کھڑے تھے۔ اس نے رکشے سے اتر کر ان سے کہا کہ اسٹریچر لے آئیں۔ وہ دوڑ کر اسٹریچر لے آئے جو باہر پڑا ہوا تھا۔ اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور کراتی ہوئی ماں کو ان لوگوں کی مدد سے اسٹریچر پر لٹا دیا
اور انہیں سارا ماجرا سنایا اور پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں یونیفارم میں ملبوس ایک آیا قسم کی عورت بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا عورت مریضہ ہے تو باقاعدہ اسٹریچر کو چلا کر ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ پھر اس نے طلعت کو بتایا کہ سیڑھیاں چڑھ کر ڈاکٹر قدیر کا دفتر ہے جو ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے چٹ لائیں یا ان کو ساتھ لے کر آئیں، پھر وہ جہاں کہیں گے وہ مریضہ کو لے جائیں گے۔ طلعت گھبرا گئی۔ میں اوپر جاؤں گی، میری امی یہاں اکیلی پڑی رہیں گی۔ ہائے بی بی، آپا نے آگے آ کر کہا، ہم کس مرض کی دوا ہیں، ہمارا یہی کام ہے، مریضوں کے پاس کھڑے ہونا، ان کی حفاظت کرنا، آپ دوڑ کر جائیں، دیر نہ کریں۔ طلعت اپنی ماں کو ان کے پاس چھوڑ کر اوپر چڑھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب دفتر میں موجود نہ تھے، وارڈ کا راؤنڈ لینے گئے تھے۔ ان کو ڈھونڈ کر بتانے اور لانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نیچے آئے، جلدی جلدی مریض کو دیکھا، مگر مریضہ تو رکشے سے اترنے کے بعد ہی اپنی منزل پر روانہ ہو گئی تھی۔ پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے اسے اچھی طرح دیکھا۔ نرس سارے آلے وہیں اٹھا لائی تھی۔ ساری کوششوں کے بعد ڈاکٹر نے ہمدردی سے طلعت کی طرف دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری۔ تو طلعت کی چیخیں نکل گئیں، ماں ماں، یہ تو نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کا انتظار بھی نہ کیا۔ طلعت کا رد عمل قدرتی تھا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا، جب ذرا سکون میں آئیں تو انہیں دفتر میں لے آئیں، ضروری کارروائی کر کے انہیں کاغذات دے دیے جائیں گے۔ تھوڑی دیر چیخ چلا کر طلعت نے پرس میں سے اپنا موبائل نکالا تاکہ باپ کو اطلاع دے، مگر ان کا نمبر ابھی تک بند مل رہا تھا۔ نرس اسے ساتھ لے گئی، کاغذات بنا کر دیے اور ایمبولینس پر میت لے جانے کی اجازت بھی لکھ کر دے دی۔ روتی ہوئی طلعت ماں کی لاش کے پاس آ گئی۔ اس وقت ہسپتال کا ایک ملازم خود اسٹریچر کے پاس آ گیا۔ طلعت نے پوچھا، ایمبولینس کہاں سے ملے گی؟ اس آدمی نے، جس کا نام سراج دین تھا، باہر نکل کر دفتر کا راستہ بتایا کہ پرمٹ وہاں دکھا دیں، ایمبولینس آپ کے ساتھ ہی آ جائے گی۔ مگر میری امی یہاں اکیلی پڑی رہیں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہائے بی بی جی، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ آیا نے پھر اسی انداز میں کہا، ہم یہاں آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں جی، آپ چاہیں جلدی جلدی جانے کا بندوبست کریں۔ جب وہ ایمبولینس کے دفتر کی طرف جا رہی تھی، اس کے والد کا فون آ گیا۔ وہ ابھی گجرانوالہ پہنچے ہی تھے کہ اس نے رو رو کر ساری آبیتی اپنے والد کو سنائی۔ اس نے کہا، وہ ابھی اسی بس سے واپس آ رہا ہے، اس کے آنے تک حوصلے سے سارے کام کرے۔ طلعت کے جاتے ہی آپا حنیفہ بیگم نے لاش کے اوپر پڑی ہوئی چادر اس طرح ہٹائی کہ اس کے چہرے اور کلائیوں کا جائزہ لے لیا، پھر کوئی بات سرگوشی کے انداز میں سراج دین کے کان میں کہی۔ سراج دین باہر نکل کر ایمبولینس کے دفتر کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حنیفہ بیگم نے بڑی مہارت سے لاش کی کلائیوں میں پہنی ہوئی سونے کی 12 چوڑیاں اور 2 انگوٹھیاں اتار لیں، کانوں کے ٹاپس رہنے دیے کہ ان پر کسی وقت بھی نظر جا سکتی تھی۔ ابھی سراج دین کی طرف سے ایمبولینس روانہ ہونے کا سگنل نہیں ملا تھا، اس لیے وہ جلدی سے نزدیکی غسل خانے میں گھس گیا۔ 12 چوڑیاں اور 2 انگوٹھیاں اس نے ہزار بند کے ساتھ باندھ لیں اور شلوار کے اندر بنائی گئی ایک جیب میں ڈال کے اطمینان سے باہر آ گئی۔ طلعت کے والد نے کئی عزیزوں کو اطلاع دے دی تھی، اس لیے ایمبولینس میں بیٹھی طلعت ٹیلی فون وصول کرتی اور روتی رہی۔ سراج دین اور حنیفہ نے بڑی ہمدردی اور خلوص کے ساتھ ایمبولینس میں میت لٹانے کی کارروائی کی، بلکہ حنیفہ تو طلعت کے گلے لگ کر روئی اور اسے تسلیاں بھی دیں۔ موت کی خبر پھیلتے ہی گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ محلے میں جس نے بھی سنا چلا آیا۔ جب بیٹیاں آ گئیں تو نہلانے اور کفنانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ ماں کے بدن پر پانی ڈالتے بڑی بیٹی رفاقت چونک پڑی، طلعت کو بلایا اور کہنے لگی، امی تو ہمیشہ 12 چوڑیاں اور ہاتھوں میں 2 انگوٹھیاں پہنے رکھتی تھیں، کہاں ہیں وہ؟
हाँ। तलत ने हवा से बाख्ता होते हुए उनके कानों की तरफ देखा। ये 2 टॉप्स हैं, रफाकत ने उसे दिखाए। अभी नहलाने वाली ने उनके कानों से उतार कर दिए तो मुझे चूड़ियों और अंगूठियों का ख्याल आया। हाँ आपा, जब मैं उन्हें रिक्शे में डालकर ले गई थी, कई बार उनकी नब्ज देखी थी और हर बार चूड़ियां हटाकर ही देखती थी। उस वक्त अंगूठियां उनके हाथों में थीं और जब एम्बुलेंस में ला रही थी उस वक्त देखी थी। सच्ची बात है आपा, मुझे कहाँ होश था। तलत फिर जोर जोर से रोने लगी। मैं अकेली थी, कोई बड़ा भी पास नहीं था। भागती इधर जाती, भागती उधर जाती। उस पर फोन भी आने लगे थे और कौन था मैयत के पास। हाँ हाँ, उसने दुपट्टे से आंखें साफ की। अस्पताल की एक आपा थी जो वहाँ सफाई का काम करती है और एक मददगार था। तलत ने सारी तफसील बहन को बताई। मजीद बातें करने का वक्त नहीं था। इस मरहले में हर काम का वक्त मुतय्यन होता है, मगर ये ज़रा सी तशवीश भरी खुसर पुसर सारे घर में फैल गई। हाय हाय, अस्पताल में किसने मैयत की चूड़ियाँ उतार ली। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। सोइम के बाद दोनों बहनें रफाकत और तलत अस्पताल चली गईं, इसी तरह रिक्शे में बैठकर। सामने 2 मुलाजिम खड़े थे। तलत बहन को लेकर उसकी तरफ बढ़ी। सबको गौर से देखा। उनमें सिराज दीन को पहचान गई। आपको मालूम है, परसों मैं अपनी अम्मी जान को लेकर आई थी और वो यहाँ आते ही फौत हो गई थी। बीबी जी, यहाँ रोज़ाना सैकड़ों मरीज आते हैं, कुछ फौत भी हो जाते हैं। अब हम किस किस को याद रखें। भाई, तुम्हारे साथ एक औरत भी खड़ी थी यहाँ। तुम दोनों ने मेरी बड़ी मदद की थी। बीबी, हमारा काम खिदमत करना है। जो भी आता है हम उसकी बढ़कर खिदमत करते हैं। बात क्या है बीबी? एक नए खिदमतगार ने बढ़कर पूछा। हमारी अम्मी की कलाइयों से किसी ने सोने की 12 चूड़ियाँ और 2 अंगूठियाँ उतार ली थीं। तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। बीबी जी, आप क्या कह रही हैं? अगर अस्पताल में ऐसी हरकतें होने लगें तो खुदा का कहर न नाजिल हो जाए। मगर वो औरत कहाँ है? कौन सी औरत बीबी जी? ये इर्द गिर्द सारी खिदमतगार औरतें फिर रही हैं। आगे बढ़कर खुद ही पहचान ले। पूछना, फिर किस्सा दोहराना, फिर एक जैसे रद्द अमल का इजहार होना। हाय वाय के सिवा कुछ ना मिला। दोनों बहनें मलाल लिए घर आ गईं। हनीफा बेगम ने घर जाते ही 1 हफ्ते की अर्जी भेज दी थी कि मेरी बेटी शदीद बीमार है और मैं कामोकी जा रही हूँ। ये अर्जी ले जाने वाला सिराज दीन था। हनीफा कामोकी चली गई। उसका दामाद मकसूद अली किसी सरकारी दफ्तर में चपड़ासी था। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। उसने जहेज में मोटरसाइकिल मांगी थी। शादी के वक्त हनीफा मोटरसाइकिल नहीं दे सकी थी, मगर उसने वादा कर लिया था कि 1 साल बाद ले देगी। अब उनका एक बच्चा भी हो गया। इसलिए उसके दामाद ने साफ कह दिया था कि अगर मोटरसाइकिल नहीं लेकर देनी तो अपनी बेटी को बच्चे समेत ले जाओ। कामोकी जाकर हनीफा ने अपने दामाद को बुलाया और चूड़ियाँ उसके सामने रख कर बोली, बेटा, यही मेरा जीना मरना है। सारी ज़िंदगी की कमाई है जो मैंने बचा कर रखी थी, मगर ये अपनी बेटी और दामाद की खुशियों से ज़्यादा कीमती नहीं है। बेटा, तुम ये चूड़ियाँ बेचकर मोटरसाइकिल ले लो। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अम्मा, तू कितनी चालाक है। तूने शादी पे ये चूड़ियाँ मुझे क्यों नहीं दी? इसी दिन के लिए रख छोड़ी थी। अब भी तुझे नहीं, अपने दामाद को दे रही हूँ। उसने बेटी के हाथ से चूड़ियाँ छीन ली जो बार बार पहन कर देख रही थी और दामाद की गोद में रख दी। हनीफा के जाने के बाद बेटी और दामाद सोच में पड़ गए। दामाद तो सोने की ताज़ा कीमत भी पूछ आया था। चुनाचा तय हुआ कि सिर्फ 4 चूड़ियाँ बेचकर मोटरसाइकिल खरीद ली जाए और बाकी चूड़ियाँ किसी कड़े वक्त के लिए संभाल कर रख ली जाएं। जिस दिन मकसूद अली नई मोटरसाइकिल खरीद कर लाया तो बीवी ने मिन्नतें करके बाकी की 8 चूड़ियाँ कलाई में कुछ रोज़ पहनने की इजाज़त मांग ली। कुछ दिन बाद हनीफा वापस अस्पताल अपनी ड्यूटी पर आ गई। फुर्सत मिलते ही सिराज दीन और हनीफा एक दरख्त के साए में आकर बैठ गए। कोई आया था क्या?
हनीफा से सरगोशी में पूछा। हाँ, तीसरे ही दिन 2 बेटियां आ गई थीं, तेरा पूछ रही थीं। फिर क्या हुआ? उन्होंने बड़ा शोर मचाया। एक एक से पूछा। डॉक्टर साहब के कमरे में भी गई। फिर क्या बना? फिर क्या होना था? मैं तो साफ मुकर गया कि मैंने कभी इन्हें देखा ही नहीं। मेरा पूछा था उन्होंने। हाँ, जिसके साथ तू गले लग कर रो रही थी, उसने बार बार पूछा था। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा, आपके इर्द गिर्द इतनी माइयाँ घूम फिर रही हैं, पहचान कर पूछ लो। मुझे क्या पता उस दिन कौन आया, कौन गया और कौन मेरे साथ था। सिराज और हनीफा कहका लगाकर हंसने लगे। अच्छा, अब मस्ती मत कर, निकाल मेरा हिस्सा। सिराज, सच बात बताऊं, तुझे तो पता है मैंने अजार बंद के साथ बांध कर चूड़ियां लटकाई थीं, मगर गिरा जरा ढीली लगी। जब मैं जा रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला, एक एक करके चूड़ियां बस के अंदर ही गिर गईं। वो तो जब एक मुसाफिर ने एक चूड़ी उठाकर शोर मचाया, तब मुझे पता चला। तो बकवास करती है, सिराजदीन चिल्लाया। तेरी नीयत बदल गई है, तू कमीनी हो गई है, कमजात बेगैरत। मैं तुझे अभी पकड़वाता हूँ। हनीफा ने जेब से 2 अंगूठियां निकालकर हथेली पर रखी और बोली, तू ये ले ले, कसम से यही बची हैं। मैं तेरा गला दबा दूंगा, शोर मचाएगा तो अपना ही कुछ बिगाड़ेगा। तू भी इस वारदात में शामिल था, तेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तुझे जलील करवाऊंगा। सिराज, अपने आप को काबू में रख, मैं अभी एमएस को बता दूंगी। पिछले हफ्ते जो नौजवान हादसे में गुजर गया था, तूने इमरजेंसी वार्ड में उसकी 2.5 लाख की घड़ी उसी वक्त उतार ली थी। वो लोग घड़ी ढूंढते रहे थे, याद है उनका रोना धोना? कमीनी औरत, मैंने उसमें से तुझे हिस्सा दिया था। कितना दिया था? सिर्फ 5,000 रुपये। और ये चूड़ियाँ तो कई लाख की होंगी। जिनके नसीबों की होंगी। मेरे लिए तो एक चूड़ी भी हराम है। अल्लाह करे तेरे कफन पर लगे हनीफा। सिराज के मुंह से झाग निकल रही थी। ओ बेगैरत, मुर्दों के जेवर और घड़ियां चुराने वालों की बद्दुआएं नहीं लगती। हनीफा जोर जोर से हंसने लगी। देख सिराज, हम दोनों की मौज लगी हुई है। कभी तू पल्ला मार लेता है और कभी मेरा दाव लग जाता है। गुस्सा ना खा, मैंने पता करवाया है, ये अंगूठियां 2 लाख की हैं। 1 लाख भी तुझे मिल जाए तो ऐश करेगा, वरना क्या? सिराज गुस्से से फिंकारा। वरना गंदगी में पत्थर फेंकेगा तो छींटे तेरे ऊपर भी आएंगी। दोनों का अंजाम एक जैसा होगा। हनीफा सीढ़ियों पर पोछा लगाती नीचे आ रही थी कि उसकी जेब में पड़ा फोन फड़फड़ाया। उसने हाथ रोककर फोन निकाला, सुना और चीखती हुई बाहर को भागी। टैक्सी पकड़ी और कामोंगी रवाना हो गई, रोती और दुआएं मांगती जाती। फोन पर उसके दामाद के एक्सीडेंट की खबर आई थी। तफसील कोई बता नहीं रहा था। उनके घर पहुंची तो सारा मोहल्ला जमा था। उसे फौरन जाए हादसा पर ले जाया गया, जो पुलिस के घेरे में था, और कार्रवाई नोट हो रही थी। 1 हफ्ता कबल मकसूद ने मोटरसाइकिल खरीदी थी। 8 दिन बाकायदा चलाता रहा था। आज पहली बार बीवी ने कहा था, हमें भी सैर कराओ। वो खुद तैयार हुई। उसने सोने की चूड़ियां पहनी और 1 साल के बच्चे को भी तैयार किया। बीवी और बच्चा पीछे बैठ गए। आबादी से जरा बाहर निकले तो मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई। बीवी और बच्चा मौके पर फौत हो गए। दामाद की टांगें टूट गईं, मगर पुलिस अभी तक उस बात का सुराग नहीं लगा सकी थी कि पीछे बैठी हुई औरत की पूरी कलाई कौन काट कर ले गया था और क्यों। उधर पब्लिक अस्पताल के पिछवाड़े कूड़ा किटकिट चुनने वालों की झुग्गियों के आसपास फटे पुराने कपड़ों में एक औरत नजर आती है, जिसके हाथ में एक गुड़िया होती है। हमेशा गुड़िया का एक बाजू टूटा हुआ होता है। वो औरत दीवानावार राहगीरों, मोटर वालों और साइकिल वालों के पास जाती है और कहती है, मेरी बेटी का बाजू वापस दिला दो, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी का बाजू दे दो। चूड़ियां रख लो, कलाई दे दो, मेरी इकलौती बेटी रो रही है। देखो, वो गुड़िया को आगे करती है। रोटी नहीं खा सकती, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। खुदा के लिए
میری بیٹی کی مدد کرو، وہ ساری رات روتی رہتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی، بیچاری پاگل ہے۔ یہ کہتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں اور وہ ہواؤں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔